Я хочу говорить на такую тему Un es gribu runāt par tādu tēmu. продвижение вперед. Virzību uz priekšu. Продвижение вперед. Virzību uz priekšu. Продвигайся вперед. Virzies uz priekšu. Аминь. Amen. В Библии это источник утешения. Bībele tas ir mierinājuma avots. Это источник мудрости. Tas ir gudrības avots. Это источник совета. Tas ir padoma avots. И в Библии так много для нас. Un Bībelē ir tik daudz, kas priekš mums, Если бы мы жили 1000 лет ka ja mēs dzīvotu 1000 gadus и каждый день исследовали, un katru dienu izpētītu, мы бы никогда не черпали мудрости, которые сокрыты в этой маленькая небольшая книга. mēs tik un tā nespētu izsmelt visu to gudrību, kas ir šajā mazajā grāmatā. Вы согласны с этим? Jūs piekrītat tam? Я каждый день удивляюсь, Es katru dienu brīnos, что это за чудо-книга. kas tā ir par brīnumu grāmatu. Аминь. Для кого-то это чисто историческая книга. Kādam tā ir tīri vēsturiska grāmata. Меня часто удивляет, когда люди говорят, я уже читал. Я говорю, читай Библию, я уже читал. Un mani bieži vien pārsteidz cilvēki, kad es saku, lasi Bībeli, man saka, es jau esmu izlasījis. Я это не могу понять, Un es to nevaru saprast. потому что, по сути дела, Tāpēc, ka būtībā я уже 40 лет читаю его. es jau 40 gadus viņu Я его lasu. еще не читал. Un es viņu vēl neesmu Но izlasījis. вы понимаете, о чем речь Bet идет? jūs saprotat, par ko es runāju? Книга это живая книга. Tā ir dzīva grāmata. Скажи, Библия это живая Pasaki, книга. Bībele tā ir dzīva grāmata. И когда мы его читаем, Un kad mēs to lasām, мы ищем не знание, mēs meklējam nevis zināšanas, мы ищем mēs meklējam не историю. nevis vēsturi, Мы ищем, во-первых, самоотношения. mēs meklējam pirmkārt attiecības. Аминь. Amen. С автором этой книги. Attiecības ar šīs grāmatas autoru. Мы хотим его узнать лучше. Mēs gribam viņu iepazīt Мы хотим labāk. познать его. Mēs gribam viņu Мы iepazīt. хотим стать другом его. Mēs gribam kļūt par viņu draugiem. Аминь. И во-вторых, мы хотим Un otrkārt mēs gribam получить мудрость для жития. Sa- Для того, чтобы управлять своей жизнью. saņemt gudrību dzīvošanai, lai mēs varētu pārvaldīt savu dzīvi. Скажи, управление жизнью. Pasaki, dzīves pārvaldīšana. Это единственный справочник, Tas ir vienīgais, tas ir vienīgais, nu tāds, инструктаж. tā telefona grāmata, instruktāža. Инструктаж для управления жизнью. Instruktāža dzīves pārvaldīšanai. Если собрать вместе все книги, которые написаны на основе этой одной книги, Ja savāk kopā visas grāmatas, kas ir balstītas uz šo vienu grāmatu, весь мир, но никакой библиотека в мире не может вместить эти книги, которые написаны. neviena biblioteka nebūtu spējīga uzņemt visas šīs grāmatas, kas ir sarakstītas visā pasaulē. Только на основании одной книги. Tikai pamatojoties uz šo vienu grāmatu. И еще пишут. Un vēl joprojām raksta, Рамзо, мне еще надо много. jo man vēl ir daudz jāuzraksta. Аминь. Аллилуйя. И сегодня мы хотим посмотреть мудрость, которая поможет нам двигаться вперед. Un šodien mēs gribam paskatīties gudrību, kas palīdzēs mums virzīties uz priekšu. Бог говорит, чтобы мы двигали вперед, Dievs saka, lai mēs virzamies uz priekšu, чтобы мы не привыкали к тому, lai mēs nepierodam pie tā, что жизнь бросает нам. ko dzīve mums piespēlē. Аминь. Amen. Чтобы мы не позволяли себе, просто проводить свою жизнь через какую-то рутину, бессмысленную рутину. Lai mēs neļaujam savai dzīvē ritēt vienkārši tādā bezjēdzīgā rutīnā. Чтобы наша жизнь никогда не стала безжизненной, превратила безжизненную рутину или традиции. Lai mūsu dzīve nekad nepārvēršas tādā bez dzīvības rutīnā vai tradīcijās. Бог создал нас для жизни, Dievs mūs radījis dzīvībai, Бог создал нас для движения. Dievs mūs ir radījis Есть virzībai. разные этапы в нашей жизни. Ir как мы dažādi говорили, etapi да? mūsu dzīvē. Есть этап бурное развития.
Ir etaps tādai Есть stipri этап, augošai когда как-то все attīstībai. замедляется. Ir etaps, kad visi tā kā palēlinās. Есть этап, как будто вообще все идет обратно. Ir etaps, kad šķiet, ka viss vispār iet atpakaļ. Но самое главное, Bet pats galvenais, это не то, что происходит. tas nav tas, kas notiek. Самое главное, Pats galvenais, это что происходит вот здесь, tas ir tas, kas notiek mūsu galvā, в нашем разуме. mūsu prātā. Вот движение вперед начинается вот здесь. Tad virzība uz priekšu sākās mūsu Все, prātā. что Бог хочет нам помочь увидеть, Viss, ko Dievs grib palīdzēt mums ieraudzīt, это то, что мы должны научить себя так думать, tas ir tas, ka mums ir jāiemāc sevi tā domāt, чтобы наши мысли стали его мысли. lai mūsu domas kļūst par Или viņa наоборот, domām. чтобы его мысли стали наши мысли. Vai otrādāk, lai viņa domas kļūst par mūsu domām. Аминь. То есть, где бы ты ни находился, Tad, lai kur tu arī какие бы neatrastos, ситуации ты ни lai kādā оказался, situācijā tu если ты neatrastos, будешь думать Божьими ja tu мыслями, domāsi ar Dieva domām, ты никогда не будешь стоять на месте. tu nekad nestāvēsi uz vietas. Аминь. Никогда. Nekad. Потому что Бог не стоит на месте. Tāpēc, ka Dievs nestāv uz vietas. Его мысли Viņa domas никогда не способствуют человеку стоять на месте. nekad neveicina cilvēku stāvēt uz vietas. Его мысли способствуют тому, чтобы мы сказали «нет». Я не буду здесь стоять. Viņa domas veicina to, ka cilvēks saka, nē, es šeit nestāvēšu. Человек, который лежит, Cilvēks, kurš guļ, который жизнь не сразил, kuru dzīve ir nositus pie zemes. мысли от Бога приходит к нему и говорит, Domas no Dieva atnāk pie viņa un saka, это не твое место. tā nav tava vieta. Аминь. Это не твое место. Tā nav tava vieta. И этот человек скажет, Un я šis cilvēks teiks, подниму, es piecelšos. я подниму отсюда, Es piecelšos no я šejienes. пойду дальше, Es iešu tālāk. я сделаю то, Es izdarīšu to, для чего я создан. kam dēļ es tiku radīts. Аминь. Человек, который окутан проблемами или связан руками и ногами, Cilvēks, kur ir ieskāvuši problēmas, kuru problēmas ir sasējuši rokas un kājas, если он думает Божьими мыслями, ja viņš domā Dieva domas, он не оплакивает себя, viņš nežēlo un neaprauc он не sevi. хоронит себя. Viņš neapglabā sevi. Знаете, что он делает? Ziniet, ko viņš dara? Он говорит, Бог, спасибо. Viņš saka, Dievs, paldies. Ты знаешь, почему я здесь. Tu zini, kāpēc es Ты esmu знаешь, почему šeit. это происходит со мной. Tu zini, kāpēc tas notiek ar mani. Ты знаешь, что ты хочешь меня учить с этой ситуации. Tu zini, ko tu gribi iemācīt no Ты знаешь, šajā как мне отсюда situācijā. выбраться. Tu zini, kā man no šejienes Я тебе izkļūt. благодарю. Es tev pateicos, За все благодарю. par visu pateicos. Я буду радоваться. Es priecāšos. Аминь. И в результате, Un rezultātā, через время, pēc laika, цепи šīs važas разрываются. pārtrūkst, Аминь. Тучи mākoņi расходятся. izklīst, Аминь. И чудеса происходят. un brīnumi notiek. Кто из вас такой пережил свою жизнь? Kurš no jums Ну, ir честно, piedzīvojis вы tādas пережили lietas? такую свою жизнь. Pavisam godīgi jūs piedzīvojat savā dzīvē. Бог такой. Dievs ir tāds. Поэтому одно из самых главных принципов, который Бог хочет, чтобы мы усвоили. Tāpēc viens no galvenajiem principiem, ko Dievs grib, lai mēs apgūstam, Я об этом говорил, 31 это декабря, да? Это благодарить за все. un es par to runāju 31. decembrī, tas ir par visu pateikties. Скажи благодарить за все. Pasaki pateikties par visu. Скажи благодарить за все. Pateikties par visu. Благодарить за все. Pateikties par visu. Если ты думаешь, у меня есть за что благодарить, Ja tu domā, man nav par ko pateikties, потому что ты не думаешь мыслями Божьими. tas ir tāpēc, ka tu nedomā Dieva domas. Аминь. Если ты думаешь Божьими Ja мыслями, tu domā Dieva domas, ты сразу видишь, за что tu благодарить. uzreiz ieraudzīsi, par ko pateikties Dievam. Так много за что благодарить. Ir tik daudz, par ko pateikties Dievam. Кто из вас думает, что в его жизни много за что благодарить? Kurš no jums domā, ka jūsu dzīvē ir daudz, par ko pateikties Dievam? Бог хочет, чтобы ты фокусировать на это. Dievs grib, lai tu fokusējies uz to. Потому что позитив в нашей жизни, Tāpēc, ka pozitīvā mūsu dzīvē, оно создает благоприятную атмосферу для творческих решений. tas rada labvēlīgu atmosfēru radošiem risinājumiem. Оно создает атмосферу, чтобы мы могли получить божественные идеи, Tas rada atmosfēru, kurā mēs varam saņemt dievišķas idejas, которые потом дают нам выход. kuras pēc tam mums dod izēju. Когда ты нервный, Tad,
Tad, kad tu esi tāds nervos, de напряжен, uzvilkts, saspringts, в унынии, noskumis, когда ты винит всех, tad, kad tu vaino visus, когда ты жалуешься, kad tu sūdzies, еще не дай Бог, почему я говорю, что когда мы, другие смотрят и говорят, но им хорошо, а мне плохо. un vēl, kad citi skatās, viņi redz, ka viņiem ir labi, man ir slikti. Мы сами себе копаем. Mēs paši sevi aprokam. Amen. Amen. Прими решение. Pieņem lēmumu, Господь, помоги мне. ka kungs palīdz Это man. маленький такое слово. Tas ir За tāds все благодарить. mazs vārds par visu pateikties. За все Par благодарить. visu Я не pateikties. знаю почему. Es nezinu, kāpēc. А как Бог работает через это принцип, маленький принцип. Es nezinu, kā Dievs darbojas ar šo mazo Но я principu, хочу это делать. bet es gribu to Если ты darīt. хочешь двигаться вперед, Ja tu gribi virzīties uz если ты priekšu, хочешь идти вперед и дальше, ja tu gribi aiziet uz priekšu un и не tālāk, жить в стагнации, un nedzīvot stagnācijā, духовной стагнации, garīgā stagnācijā, житейской стагнации, sadzīviskā тогда stagnācijā, прими решение. tad pieņem Я lēmumu. буду благодарить. Es pateikšos, Я буду радоваться. es priecāšos. Amen. Amen. Сознательно. Apzināti. Ничего нового я вам не сказал. Neko jaunu es jums neesmu pateicis. Но это есть истина, простая истина. Bet tā ir ļoti vienkārša patiesība. Простая истина. Ļoti vienkārša patiesība. Практиковать Praktizēt эту простую истину šo vienkāršo patiesību каждый день. katru dienu. Amen. Amen. Каждый день. Katru dienu. Выделить времени, Izdalīt laiku, чтобы благодарить. lai pateiktos. Стагнация Stagnācija, – это когда мы не двигаемся вперед. tas ir tad, kad mēs Когда мы nevirzamies uz priekšu. стоим на месте, когда мы теряем видение или понимание того, куда мы идем. Kad mēs stāvam uz priekšu, kad mēs zaudējam redzējumu, kad mēs zaudējam redzējumu par to, uz kurien mēs ejam. Это когда мы что-то делаем в жизни, Tas ir tad, kad mēs kaut ko darām но dzīvē, мы, в принципе, не понимаем, почему. bet principā mēs nesaprotam, kāpēc. И в результате мы просто как бы двигаемся, мы просто что-то делаем, жизнь просто происходит с нами. Un rezultātā mēs it kā kaut ko darām, virzamies un it kā dzīve notiek ar mums, Но на самом деле bet patiesībā никакого понятия. mums nav nekādas Задать izpratnes. вопрос, который, что ты думаешь, а какая твоя, какая мечта у тебя есть? Ja es kādam uzdotu jautājumu, par ko tu domā, kāds ir tavs sapnis? Какая мечта? Un kāds sapnis? Живу, да живу. Dzīvoju un dzīvoju. И слава Богу. Un slava Dievam. Почему? Потому что я мечтал когда-то. Kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz es sapņoju. Я даже пытался осуществлять свои мечты. Un es pat centos īstenot savu sapni. Но в результате мои попытки Bet rezultātā mani mēģinājumi, mani я centieni, обжегся. es esmu apdedzinājies tā Jā, apžogsa, rezultātā. Es и понял. apdedzinājos un sapratu, Успокойся. nomierinies. Живи мирно. Dzīvo mierīgi. Не мечтай о многом. Nesapņo par daudz ko. Просто живи, как происходит. Vienkārši dzīvo Види tā kā вокруг. dzīvo. Зачем тебе беспокойся и думать о какие-то мечты, о какие-то вещи? Живи просто. Бог дал тебе день, слава Богу. День прошел, слава Богу. Следующий день пройдет. Priekš kam tev dzīvot un uztraukties par kaut kādiem sapņiem? Diena pagāja, slava Dievam. Otra diena pagāja, slava Dievam. Trešā diena pagāja, slava Dievam. Un tā paies arī nākamās. Так нельзя жить. Tā nevar dzīvot. Это не план Бога для нас, чтобы мы жили таким образом. Un tas nav Dieva plāns no Dieva, lai mēs tā dzīvotu. Должно быть какой-то фактор, который нас мотивирует. Ir jābūt kādam faktoram, kas mūs motivē. Должно быть какой-то, как сказать, двигатель, который нас толкает. Ir jābūt kādam dzinējam, kas mūs virza. Кто согласен с этим? Kurš tam piekrīt? Когда ты живешь в этом состоянии или стагнации, это похоже на
очень красивая, дорогостоящая, новая машина, Kad tu dzīvo šajā stagnācijas stāvoklī, tas izskatās pēc ļoti dārgas, skaistas mašīnas, но без двигателя. kurai nav dzinēja. И ты видишь его сдалеку, говоришь, вау, какая чудесная машина, Un tu redzi viņu no tālienes un saki, vau, cik brīnišķīga mašīna, но нету двигателя. bet viņai nav dzinēja. Нет то, что толкает. Nav tas, kas virza. Человек встает, не знаю вообще для чего, просто Cilvēks pieceļās, viņš nezina vispār priekš kam. встал, Pieceļās, делал одно и то же, что всегда делал, dara vienu un to pašu, ko viņš visu laiku ir darījis, и пошел спать. un aiziet gulēt. Кто из вас думает, что это не та жизнь, которую Бог предназначил для него? Kurš no jums domā, ka tā nav tā dzīve, ko Dievs ir paredzējis priekš viņa? Бог создал нас, чтобы мы творили. Dievs ir radījis mūs, lai mēs radītu. Скажи, я творец. Pasaki, es esmu Скажи radītājs. тому соседу, Pasaki savam kaimiņam, ты творец. tu esi radītājs. Ты творец. Tu esi radītājs. Аминь. Amen. Скажи, ты рожден, Pasaki, tu esi dzimis, чтобы принести решение. lai atnestu risinājumu. Чтобы ты не оставил свой мир таким, каким ты его нашел. Lai tu neatstātu savu pasauli tādu, kādu tu to atradi. Аминь. Amen. Если мир останется таким, по крайней мере, твой мир, мир может быть для каждого разный. Может быть, даже твой мир – это только твоя семья. Ja tava pasaule, tāpēc, ka pasaule katram var būt savādāka, varbūt tava pasaule ir tikai tava ģimene, Твои друзья, tavi draugi, твои работники, твои tavi darbinieki, одноклассники, tavi klases biedri, твой город. tava pilsēta. Понимаете, о чем речь говорю? Jūs saprotat, par ko ir runa? Если твой мир останется таким же, Ja tava pasaule paliks tāda pati, каким ты его нашел, kādu tu to ты sastāvi, не внес ничего tu туда. neesi ienesis tur nekā iekšā. Ты жил зря. Tu dzīvoji veltīgi. Кто с этим согласен? Kurš tam piekrīt? Поэтому мы не можем просто позволять жизни произойти с нами. Мы должны творить. Tāpēc mēs nevaram atļaut vienkārši dzīvē notikt ar mums, mums ir jārada. А для этого Bet priekš tā нам нужен видение. mums ir vajadzīgs redzējums. Нам нужны четкие понимания того, Mums ir vajadzīga skaidra izpratne par to, куда мы идем, uz kurieni mēs ejam, что мы делаем. ko mēs darām. Аминь? Amen. Нам нужно понимать, что мы делаем Mums ir jāsaprot, ko mēs и darām почему мы это un делаем. kāpēc mēs to darām. Кто со мной? Kurš ir ar mani? Ты должен знать, что ты делаешь Tev ir jāzina, ko tu dari и почему ты это un делаешь. kāpēc tu to dari. Почему ты пришел в церковь? Kāpēc tu atnāc uz draugu? Должен знать почему. Tev ir jāzina, Почему ты kāpēc. читаешь Библию? Ты Kāpēc tu должен lasi знать Bībeli? почему. Tev ir jāzina, kāpēc. Почему ты свидетельствуешь людям? Ты должен знать почему. Kāpēc tu liecini cilvēkiem? Tev ir Почему ты jāzina, идешь kāpēc. в работу? Kāpēc tu ej uz Почему darbu? ты учишься? Kāpēc tu mācies? Почему Kāpēc ты делаешь все, что ты делаешь? tu dari visu to, ko tu dari? Видение толкает. Redzējums virza. Скажи толкает. Pasaki virza. Это как двигатель. Tas ir kā dzinējs. Когда это уже нету, Tad, kad tā vairs nav, Бог говорит, что люди гибнут. Dievs saka, ka cilvēki iet bojā. У них нету направления, Viņiem nav virziena, у них нету фокуса. viņiem nav fokusa. Энергия просто разбрасывается, они зря. Enerģija vienkārši tiek tērēta veltīgi. Итак, чтобы мы могли двигаться вперед, Tad, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, нам нужно сделать важные вещи. mums ir jāizdara svarīgas lietas. Во-первых, благодарить, я уже говорил. Да? Pirmkārt, pateikties, es jau teicu, Потому что это создает атмосферу jo tas rada atmosfēru для трезвости, tādai skaidrībai, чтобы мы были трезвыми. lai mēs būtu skaidrā prātā. Аминь? Когда человек трезвый, Kad cilvēks ir skaidrā знаете, что он prātā, делает? Он задает трезвый вопрос. ziniet, ko viņš dara? Viņš uzdod skaidrus jautājumus, Разве это не так? tad uz saprātīgus jautājumus. Если человек не в трезвом состоянии, Ja cilvēks nav skaidrā prātā, какие у них вопросы? kādi viņiem ir Как jautājumi? вы думаете, какие у них вопросы? Kā jūs domājat, kādi viņiem ir jautājumi? Ой-ой-ой, какие только вопросы. Ojojoj, kādi tik nav jautājumi. У меня есть один, который, когда напился, он мне всякие вопросы пишет. Man ir viens tāds, tad, kad viņš piedzerās, viņš man visus tādus jautājumus raksta. Ужасный. Un briesmīgus. И там Бог, Tur ir I- Dievs,
Короче, все вместе путано. Viss kopā tur ir. Когда мы не в трезвом состоянии. Kad mēs neesam skaidrā А prātā. это не обязательно напиваться. Bet tas nav vienmēr obligāti Вы piedzert. знаете, что обида сатминает человека. Ziniet, ka aizvainojums viņš Человек, arī который живет в aptumšo обиде, prātu. он не в трезвом состоянии. Cilvēks, kurš dzīvo aizvainojumā, viņš nav skaidrā Человек, prātā. который живет не в прощении, он не в трезвом состоянии. Cilvēks, kurš dzīvo nepiedošanā, viņš nav skaidrā prātā. Потому что такой человек неблагодарный. Tāpēc, ka tāds cilvēks nav pateicīgs. Корень всех пороков – это неблагодарность. Visu vainu sakne tā ir nepateicība. Например, дети злятся на своих родителей. Почему? Piemēram, Неблагодарны. bērni dusmojas uz saviem vecākiem. Kāpēc? Итак, это первое условие Un tas ir pirmais nosacījums – быть благодарным. - būt pateicīgiem. И пойми, что я хочу находиться в трезвом состоянии. Un apzinies, ka es gribu atrasties skaidrā prātā. И благодарность мне в этом помогает. Un pateicība man tajā palīdz. Просто концентрироваться на позитивные и добрые направления. То, что делает Бог. Vienkārši koncentrējos uz šo pozitīvo un labo virzienu, ko dara Dievs. То, чего нету, Tas, kas nav, будет. tas būs. Когда? Kad? Не знаю. Nezinu. Но знаю, что будет. Bet zinu, ka būs. Если ты веришь Ja tu tici и продолжаешь верить, un turpināsi и ticēt продолжаешь двигаться. un turpināsi А почему ты virzīties. двигаешься Bet постоянно? kāpēc tu pastāvīgi Потому что у тебя virzies? есть цели, Tāpēc, ka tev ir у тебя есть mērķis, видение, tev ir у redzējums, тебя есть к чему стремиться. tev ir uz ko У tiekties, тебя есть что-то, который больше, чем ты. tev ir kaut kas tāds, kas ir lielāks par tevi. И до последнего дыхания Un līdz pat pēdējiem elpas vilcienam ты не останешься праздным, tu nepaliksi veltīgs. потому что ты осуществляешь Tu nepaliksi bez darba, tāpēc, ka tu kaut ko īsteno. мечту от Tu Бога. īsteno sapni no Dieva. Кто со мной? Kurš ir ar mani? Мечта от Бога Sapnis no Dieva понадобится, чтобы всю твою жизнь сознательно быть посвящена этой мечте. Sapnim no Dieva būs vajadzība, lai tu tam ziedo visu savu apzināto dzīvi. Давайте откроем Atvērsim Второзаконие, 2 глава, и 5. mūzus 2. nodaļa. несколько мыслей у меня есть, но как у меня получится. Man так ir мы dažas domas, сделаем. bet kā man sanāks? 2 стих. «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходи вокруг этой горы, обратитесь к северу». Tad 5. mūzus 2. nodaļa 2. pants, un tas kungs runāja uz mani sacīdams: Jūs esat pietiekami ilgi klaiņojuši ap šiem kalniem, griezieties pret ziemeļiem. Now, мы знаем, что это обращение, которое Бог дал израильским народам, Tad tas ir, tā ir uzruna, ko Dievs teica когда они Izraēla tautai, вышли из Египта. kad viņi izgāja no Ēģiptes. Когда они вышли из Египта, Kad viņi izgāja no Ēģiptes, Бог дал им предназначение. Dievs viņam deva aicinājumu. Бог сказал им конечные станции, куда Он их ведет. Dievs viņiem pateica šo gala staciju, uz kurien viņš viņus vedīs. Вы знаете, что это? Jūs zināt, kas tas Это bija? видение, Tas ir redzējums. это направление, Tas ir virziens. это то, куда надо стремиться. Tas ir tas, uz kurien ir Это jātiecās. цель. Tas ir mērķis. Bог дал им цель. Dievs deva viņiem Они mērķi. должны были идти к этой Un цели. viņiem bija jāiet uz šo mērķi. Но забудем о том, что сам Бог вел их, но здесь один очень важный момент. Aizmirsīsim par to, ka pats Dievs viņus tur vadāja, bet te ir viens ļoti svarīgs moments. Это место написано, что «Полно вам ходи вокруг». Давайте скажем «вокруг». Un šī raksturība saka, pietiekami esat klaņojuši apkārt. Pateiksim apkārt. На английском Библии, по-моему, тоже на латинском, это слово «полно вам ходить по кругу». Tad angļu tulkojumā ir pietiekami staigāt papli. Полно вам ходить кругом. Pietiekami staigāt apkārt. Вокруг этой горы. Apkārt šiem Ходить kalniem. вокруг этой горы. Apkārt šiem Что kalniem. такое ходить вокруг? Ko nozīmē apkārt? Ходить вокруг это означает, Staigāt apkārt вот, nozīmē. допустим, ты начал, Piemēram, tu sāki. скажем, ты начал в январе, Piemēram, tu sāki janvārī. и ты ходишь, Un tu staigā. И 350, или как там, 65 дней закончилось,
Un 365 dienas И beigās, слава Богу, ты приехал. un slavu Dievam tu Но atbrauc. куда ты Bet kur приехал? tu atbrauc? Там, где ты начал. Tur, kur tu sāki. Кому такая судьба не нравится? Kuram tāds liktenis nepatīk? Ты ходи. Так, все делай там, все прилагал, тратил, работал, седна и все, пришел туда же, откуда ты начал. Tu staigāji, tu pieliki visu savu piepūli, tu ieguldīji darbu, tu terējies, un tu nonāci tur, kur tu sāki. И годами, Un gadiem, и годами, gadiem, и годами. gadiem. Это трагедия. Tā ir traģēdija. Аминь. И Бог говорит, это не та судьба. Un Dievs saka, ka tas nav tas liktenis. Бог говорит, хватит Viņš saka, pietiek. ходить вокруг. Pietiek staigāt apkārt. Хватит Pietiek идти кругом. staigāt apkārt. Пора двигаться вперед. Ir laiks virzīties uz priekšu. Туда, куда я вам говорил. Uz turieni, kur es jums teicu. Ханан. Uz Kānānu. Скажи Ханан. Pasaki uz Kānānu. Скажи Ханан. Pasaki uz У Kānānu. каждого есть свой Ханан. Katram ir sava И это Kānāna. Ханан, это то, что мы называем видение. Un šī Kānāna ir tas, ko mēs saucam par Это redzējumu. то, что Бог хочет, чтобы ты видел, куда Он хочет, чтобы ты двигался, и то, что Он хочет, чтобы ты осуществлял. Tas ir tas, ko Dievs grib, lai tu redzi, uz kurien tu virzies, un tas, kas tev ir jāīsteno. Движение вперед, Virzība uz priekšu, это значит tas nozīmē разрывать это круг. pāraut šo apli, Круг стагнации. pāraut šo stagnācijas apli, Разбей его. pāraut to, Остановить его. apturi to. Аминь. И вопрос, как? Ir tikai jautājums, kā. И чуть-чуть поговорим об этом. Un mēs mazliet parunāsim par to. Чтобы разрывать это круг, Lai pārautu šo apli, возвращаюсь. Первый. Это какой? atgriežos pie pirmā, kas Какой ir kas? принцип первый? Kāds princips ir? Вы это услышите постоянно. Pateicība. Jūs to dzirdēsiet Это pastāvīgi. первый принцип. Tas ir Это pirmais создает princips. почву. Tas ir radīt šo augsni. Ты позитивный в жизни. Tu esi pozitīvs dzīvē. Но не потому, что у тебя все в жизни хорошо. Ne tāpēc, ka tev dzīvē Не viss ir потому, tik что ļoti все labi. получается. Ne tāpēc, ka viss Не tev потому, что sanāk. ничего тебя не Ne огорчает. tāpēc, ka nekas tevi Не потому, что neapbēdina. никто не пытается тебе вредить. Ne tāpēc, ka neviens necenšas tev kaitēt. Не. Nē. Независимо от того, что люди делают. Neatkarīgi no tā, ko cilvēki dara. Аминь. Amen. Когда ты создашь эту Kad атмосферу. tu esi radījis šo atmosfēru. И ты начинаешь думать Un tu sāc domāt Божьими мыслями. Dieva domas. Думать Божьими мыслями. Domāt Dieva domas. Как ты можешь начать думать Божьими мыслями? Kā tu vari sākt domāt Dieva domas? В Его Слове, Его мысли. Viņa vārdā ir viņa domas. Это правда, да? Tā ir taisnība. В Его Слове есть Его мысли. Viņa vārdā ir viņa domas. Некоторые люди, они никогда, или может быть, не что никогда, они особо не обращают внимания на ход своих мыслей. Daži cilvēki viņi nepievērš uzmanību savam domu gājienam. Они просто, они не фильтрируют мысли, которые посещают их. Viņi nefiltrē tās domas, kas viņus apciemo. А Бог говорит, Bet Dievs saka, не спровергать apgāž всякое мысли jebkuru domu и превозношение, un которые paaugstināšanos, восстают против истины. kas saceļās pret patiesību. Мы никто не защищены от разных мыслей, которые бомбардируют и атакуют на землю. Mēs neviens neesam pasargāti no dažādām domām, kas uzbruk mūsu galvai. Но мы обязаны Bet mums ir pienākums тренировать себя так, uztrenēt sevi чтобы tā, думать, как думает lai Бог. mēs domātu tā, kā domā Dievs. Вы знаете, как можно научиться думать, как Jūs думает ziniet, Бог? kā var iemācīties domāt, tā kā domā Ты Dievs. должен знать Его. Tev ir viņš jāpazīst. Аминь. Amen. Те, которые меня очень хорошо знают, Tie, kuri mani ļoti labi pazīst, знают, как я думаю. zina, kā es domāju. Аминь. Amen. Иногда я поражаюсь, Dažreiz es esmu pārsteigts, когда некоторые люди делают вывод kad daži cilvēki izdara secinājumu обо мне par mani, и уверены, что они правы. un viņi ir pārliecināti, ka viņiem ir taisnība.
И когда они это говорят, Un kad viņi to saka, и я озвучиваю, un pasaka to skaļi, я часто стараюсь, ты меня не знаешь. es bieži saku, tu man nepazīsti. Если ты меня знал бы, Ja tu mani pazītu, ты бы так не думал. tu tā nedomātu. Недавно один уважаемый мне человек Nesen man написал kāds мне письмо. ļoti cienījams Мы cilvēks переписывали, uzrakstīja я ему vēstuli. написал письмо, Mēs sarakstījāmies, es viņam uzrakstīju и vēstuli, он ответил un viņš на man мое atbildēja письмо. uz šo vēstuli. И он говорил, Un viņš teica, я надеюсь, es ceru, что ты понял, что я не навязываю что-то на тебя. ka tu saproti, ka es tev kaut neko neuzspiežu. Он просил что-то, я ему Viņš lūdza ответил. kaut ko, un es viņam И он думал, atbildēju. что я принял это так, как будто он навязывает Un мне. viņš domāja, ka es uzņēmu to tā, it kā viņš man kaut ko uzspiestu. Я ответил на Un письмо. es viņam rakstīju tā, Я говорю, что atbildēju. я слишком хорошо тебя знаю, Es teicu, es pārāk labi tevi pazīstu, чтобы допустить такой мысли. lai pieļautu tādas domas. И это правда. Un tā ir taisnība. Я слишком уже близко и хорошо знаю ход твоей мысли, чтобы даже такие мысли, вот такое направление меня вообще идти. Es esmu pārāk cieši kopā ar tevi, es pārāk labi tevi pazīstu, lai es vispār ļautu savām domām iet tādā virzienā. И это не лесть. Un tie nav Это glaimi. мое знание о Tās ir человеке. manas zināšanas par tevi, Кто понимает, о чем я говорю? kurš saprot, par ko es Чтобы runāju. начать думать Божьими мыслями, Lai sāktu domāt Dieva ты domas, должен знать Бога. tev ir jāpazīst Ты Dievs. должен так хорошо его Tev знать. viņš ir tik ļoti labi jāpazīst. So, ты понимаешь, что Бог говорит, что Бог может Kad tu сказать. saproti, ko Dievs saka, Es to ko Bogu viņš mūsu var skazāt. teikt un ko viņš nevar teikt. Кто за мной? Kurš ir ar mani? Думать Божьими мыслями Domāt Dieva domas. поможет нам вырваться, Tas palīdzēs mums izrauties, побеждать uzvarēt все остальные трудности. visas pārējās grūtības. Например, кто-то думает, что Бог, наверное, меня оставит. Piemēram, kāds varbūt domā, Dievs man ir Я atstājis. часто слышу это. Es bieži dzirdu to. Я думаю, ну, это твое знание Бога. Es domāju, nu, tās ir tavas zināšanas par Dievu. Мое знание Бога не позволяет мне думать так, Mana zināšanas par Dievu neļauj man tā domāt, что Бог меня оставит. ka Dievs mani varētu atstāt. Но это мое знание его не позволяет так думать. Bet tās ir manas zināšanas, kas neļauj man tā domāt. Почему? Kāpēc? Он обещал это. Tāpēc, ka viņš ir apsolījis. И я знаю, что он держит свое слово. Un es zinu, ka viņš tur savu vārdu. Да, много что я не понимаю Jā, es daudz ko nesaprotu о том, как Бог работает. par to, kā Dievs strādā. Вы представляете, когда мы не понимаем, мы делаем очень неправильные выводы Jūs часто. saprotat, ka tad, kad mēs nesaprotam līdz galam, mēs bieži izdarām tādus Ты nepareizus не понимаешь secinājumus. человека, ты делаешь выводы неправильно о нем. Tu nesaproti cilvēku, tu izdari nepareizu Пока ты не secinājumu par viņu. пообщался, не Kamēr tu поговорил, не узнал neparunā un сердце, nenoskaidro и ты начинаешь думать, о, sirdi, un tu sāc domāt, я ошибся. o, es esmu kļūdījies. Кто за мной? Kurš ir ar mani? Поэтому очень важно следующий момент. Tāpēc ir ļoti svarīgi nākamais moments. Приблизиться к Богу. Tuvoties Dievam, Не на слова. nevis vārdos, Не на слова. ne vārdos, Дружи с Богом. draudzējies ar Dievu, Чтобы его мысли lai viņa domas стали твоими мыслями. kļūst par tavām domām. Вы знаете, как Бог говорит? Он говорит, не полагайся на свой разум. Jūs ziniet, kā Dievs saka, viņš saka, nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Во всех путях твоих Visos savos ceļos полагайся на Господа. paļaujies uz to kungu. Наша самая большая проблема Mūsu vislielākā problēma – наш разум. ir mūsu prāts. Что это означает? Kurš Что to- это увидит? Kurš Твой to redz? разум. Tavs prāts. То, как думает человек, Tas, kā domā cilvēks, таким он станет. tāds viņš arī kļūs. Поменять человека, значит, нужно поменять его что? Izmainīt cilvēku nozīmē Misli. izmainīt ko? Izmainīt viņa Его domas. мысли. Viņa domas. Если только можно поменять мысли человека, Ja tikai ir iespējams izmainīt cilvēka domas, ты изменит его судьбу навсегда. tu izmainīsi viņa likteni uz visiem laikiem. Аминь. Amen. Это все, что Бог желает сделать. Он хочет поменять наши Un tas ir мысли viss, ko так, Dievs grib izdarīt. Viņš grib izmainīt mūsu domas чтобы tā, мы смотрели на жизнь lai mēs skatāmies uz dzīvi его глазами. ar viņa acīm. Думать так, как он думает. Domājam tā, kā viņš domā. Сколько людей огорчает Бога, Cik cilvēki apbēdina Dievu, но он все равно видит что-то в нас. bet viņš joprojām kaut ko mūsos saskata. Вы видите, да? Jūs redzat to? Аминь.
Поэтому думать Божьими мыслями. Это Tāpēc второй. domāt Dieva domas, tas ir otrs, Следующий, который очень nākamais, важно, да? kas ir ļoti svarīgs. Конфронтировать сам себе Konfrontēt pašam sevi трудными вопросами или отвечая на трудные вопросы жизни. vai arī atbildi uz grūtiem dzīves jautājumiem. Задай себе трудные вопросы. Uzdot sev grūtus jautājumus. Или, может быть, не трудные, обязательно. Varbūt nevis grūtus, Вопрос не ударение и на слово трудный, tad uzsvars nav uz šī vārda grūts, а ударение, в принципе, на актуальные, bet uzsvars ir principā uz aktuālu, важные и нужные вопросы. uz svarīgiem un vajadzīgiem jautājumiem. Люди убегают от трудных вопросов или от актуальных вопросов, Cilvēki izvairās no grūtiem vai aktuāliem jautājumiem, потому что не хотят думать jo viņi negrib domāt над ответами на этим вопросами. par atbildēm par šiem jautājumiem. Никто не может продвигаться вперед, не задавая сам себе вопрос. Neviens nevar virzīties uz priekšu, neuzdodot pats sev jautājumus. Я дам какие-то примеры, да? Un es jums iedošu kādus piemērus Должен задавать себе. par jautājumiem, kādus mums vajadzētu sev uzdot. Не жди, пока тебе кто-то задаст вопрос. Negaidi, kamēr kāds tev uzdos jautājumus. Постоянно задавай себе важные, нужные вопросы. Pastāvīgi uzdot sev svarīgus, vajadzīgus jautājumus. Когда Библия говорит, Kad Bībele saka, испытай сам себе. pārbaudi pats sevi, И много мест Писания, где об этом un написано. daudz Да? raksturvietas ir, kurās par to ir teikts, Это именно то, что Бог имеет в виду. tas ir tieši tas, ko Dievs domā. Сам себе испытай. Pats sevi pārbaudi. Задай себе сам вопрос. Uzdod pats sev jautājumus И отвечай на них. un atbild uz tiem. Однажды Иисус пришел, давайте откроем Иоанн, Reiz Jēzus atnāca, atvērsim Jāņa evaņģēliju. Иоанн 5 глава, Jāņa 5. nodaļa. 5 глава и первые 9 стихов. Jāņa 5, 1-9 panti. Помогите мне читать первые 9 стихов. Иоанн, Jāņa precious Father. 5:1-9. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Аллилуйя. Вы думаете, зачем мы читали это Jūs местописание? domājat, kāpēc mēs lasījām šo raksturvietu? Когда-то это место мне... такие аналогичные вопросы мне всегда непонятно иногда, но в начале. Kādreiz man šādi analoģiski jautājumi bija nesaprotami pašā Когда Иисус sākumā. задавал вопросы. Kad Jēzus uzdeva jautājumus. В этой истории мы видим человека, Šajā stāstā mēs redzam cilvēku, который очень долгое время находился в состоянии, печальное состояние, kurš ļoti ilgu laiku atradās tādā nožēlojumā болезненное stāvoklī, состояние. slimīgā stāvoklī. И этот человек долгое время питался. Un šis cilvēks ilgu laiku centās. То есть он не просто лежал, он Viņš nevis питался. vienkārši gulēja, viņš Он хотел centās. менять положение Viņš вещей. gribēja izmainīt lietu kārtību. И все его попытки не увенчали Un успехом. visi viņa mēģinājumi nevainagojās ar uzvaru. И поэтому, что мы видим, Un tāpēc, ko mēs redzam, он лежит. viņš guļ. Вопрос, который Иисус задает ему, дает нам понять, Jautājums, ko Jēzus viņam uzdeva, ļauj mums что saprast, он принял свое состояние как окончательное. ka viņš bija pieņēmis savu stāvokli kā galīgu, kā galēju. Он питался, Viņš centās, он не мог. viņš nevarēja.
И он просто лежит. un viņš vienkārši guļ. Думает, что ничего больше не изменится. Viņš domāja, ka vairāk nekas nevar mainīties. Когда Иисус приходит, он задает ему вопрос, очень интересно. Kad Jēzus atnāk, viņš viņam uzdod jautājumu ļoti interesanti. Вот, если ты знаешь, что человек питался, Ja и tu Иисус zini, ему задает вопрос, а хочешь ли ты быть здоровым? ja tu zini, ka cilvēks centās, bet Jēzus atnāk un uzdod viņam jautājumu, vai tu gribi būt vesels. Что за вопрос? Kas tas par jautājumu? Если не хотел, Ja viņš negribētu, во-первых, не находился бы там. pirmkārt, viņš vispār neatrastos tur. Если бы не хотел, Ja viņš не negribētu, питался бы вообще. viņš vispār nebūtu Он mēģinājis. питался, Viņš и mēģināja, ничего не un получилось. viņam nekas И он nesanāca. согласился Он просто viņš- лежать там. Samierinājās vienkārši tur Но gulēt. Иисус приходит, Bet Jēzus atnāk, чтобы задать ему вопрос. lai uzdot viņam Кто из вас jautājumu. знает, что Иисус знает, какой нужный вопрос, какой надо задать вопрос? Kurš no jums zina, ka Jēzus zina, kāds jautājums ir jāuzdod? Некоторые люди задают им вопрос, они обижаются. Daži cilvēki, tad, kad uzdod viņiem jautājumu, viņi apvainojās. Не надо обижаться, когда тебе задают вопрос, который, хотя это трудно для тебя, но это нужно и важно. Nevajag apbižoties, ka tev uzdod jautājumu, kaut arī tas ir ļoti grūts, bet tas ir ļoti svarīgs. Вопрос, un который vajadzīgs priekš поможет tevis. тебе выздоровиться. Jautājums, kas palīdzēs tev atveseļoties. Вопрос, который поможет тебе быть трезвым. Jautājums, kas palīdzēs tev būt skaidrā Вопрос, который prātā. поможет тебе двигаться вперед. Jautājums, kas palīdzēs tev А не virzīties uz стоять на priekšu месте. un nevis palikt uz vietas. Иисус задал этот вопрос, потому что очень Jēzus часто uzdod to jautājumu, bet ka ļoti bieži многие люди больны, они об этом даже не знают. ļoti cilvēki ir slimi un viņi par to nemaz nezina. Когда мы говорим о болезни, не физической болезни. Kad mēs runājam par slimībām, runa nav tikai par fiziskām slimībām. Человек физически, дух, душа и тело, правда, да? Cilvēks sastāv no То есть dvēseles, и gara un болезнь miesas. может быть на всех трех Un уровнях. slimības var būt visos trijos Есть līmeņos. духовные Ir болезни, garīgas есть slimības, душевные ir болезни, dvēseliskas slimības и есть, un ir физические fiziskas болезни. slimības. И не все люди, которые больны, знают об этом. Un ne visi cilvēki, kas ir slimi, zina par to. Вы знаете, Apzinās почему? to. Ziniet, kāpēc? Потому что они избегают диагностику. Tāpēc, ka viņi izvairās no diagnostikas. Вы согласны со мной? Jūs piekrītat? Многие люди больны, Daudz cilvēki ir slimi, они не знают. viņi nezina, Потому что они боятся идти к врачу. jo viņi baidās iet pie Они ārsta. боятся сдать анализ. Viņi baidās nodot Они analīzi. боятся результат анализа. Viņi baidās no analīžu Они rezultātiem. избегают диагностику. Viņi izvairās no šīs Кто diagnostikas. понимает даже? Kurš saprot, par ko es runāju? Диагностику – это вопрос. Diagnostika, tas ir jautājums. Ты отвечаешь на вопрос, Tu atbild uz jautājumu. который помогает тебе анализировать Kurš tev palīdz analizēt твое состояние. tavu stāvokli? Твое духовное состояние ты никогда не будешь знать, если ты не задашь правильные духовные вопросы. Tu nekad nezināsi savu garīgo stāvokli, tu neuzdos pareizus jautājumus. Кто со мной? Kurš ir ar mani? Ты не будешь знать. Ты просто, как все, просто идет, как толпа. Просто идет. Куда, почему, зачем, не знает. Tu nezināsi, tu iesi vienkārši tā kā kopā ar visu pūli. Es nezinu, kāpēc, es nezinu, uz kurieni. Жизнь сделана так, Dzīve ir veidota tā, чтобы всегда быть диагностику. ka, lai vienmēr būtu ka vienmēr ir nepieciešama šī diagnostika. Представьте, что машина, я вас раздал вопрос машина, сделана так, что ты солил бензин, и ты не знаешь, состояние твоего бака. Iedomājieties, ka mašīna ir izgatavota tā, ka tu ielai benzīnu un tu nezini, cik tev bākā ir benzīns. Tu nav nekāda rādītāja. И ты солил, и ты едешь, Un tu ielai un tu и brauc. прямо на обгон Un tieši tad, kad tu kādu apdzen, tev глохнет beidzās машина. benzīns. Почему? Kāpēc? Закончилось бензин. Mašīna apsēta, beidzās benzīns. Такой безобидный вопрос. Закончилось бензин. Tāds nevainīgs jautājums. Или Beidzās ты benzīns. торопишься на аэропорт. Vai arī tu steidzies uz lidostu? Тебе самолет вот через... Ты уже опоздал, и ты гонишь. Tev lidmašīna, tu jau tā kavē un tu dzen. То есть бежишь. Tu iedzen, skrien. И хоп, Un hop, остановилась машина. mašīna apstājās. Почему? Kāpēc? Ты не знаешь состояние бака. Jo tu nezini, kas notiek tavā bākā. Для того, чтобы мы знали состояние, свое состояние, очень важно задавать вопросы. Lai mēs zinātu savu stāvokli, ir ļoti svarīgi uzdot jautājumus. Скажи вопросы. Pasaki jautājumu. Поэтому, чтобы двигаться вперед, Tāpēc, lai virzītos uz чтобы priekšu, разрывать это круг lai pārautu šo apli, стагнации, šo stagnācijas задай apli, себе трудные вопросы. uzdot sev grūtus jautājumus Отвечай на него. un atbild uz tiem. Аминь. Amen.
Надо знать Ir jāzina твое состояние, tavu stāvokli, чтобы своевременно lai saulaicīgi вылечиться. izārstētos. Аминь. Amen. Кто со мной? Другой. Otrs. Есть те, которые находятся в категории это мужчина, больной и знает об этом, но не хочет. Ir citi, kas atrodas šādā stāvoklī, šī vīrieša stāvoklī, kad viņi zina, ka viņi ir slimi, Просто привыкли к bet этому viņi ir состоянию. pieraduši. Viņi vienkārši ir Привыкли к этому pieraduši pie stāvokļa. состоянию. Viņiem patīk šis stāvoklis. Многие люди, Daudz cilvēki, они слушают Слово Божье, viņi klausās Dieva который vārdu, призывает, поднимись выше, kurš aicina celies augstāk, измени что-то, izmaini kaut ko, прилагай больше усилий, pieliec vairāk не piepūles, довольствуйся того, где ты стоишь. neapmierinies ar to, У kur tu Бога есть esi. больше и выше Dievam для ir тебя. vairāk un kaut kas augstāk priekš Они tevis. слушают это, Viņi noklausās to, но ему нравится bet viņiem patīk то, где они находятся. tas, kur viņi atrodas. Кто понимает, о чем я говорю? Kurš Им saprot, par ko es просто runāju? нравится. Они Viņiem просто vienkārši довольны. patīk. А что мне еще нужно? Я Es все. saku, nu, ko man vēl vajag? Man viss ir Мне больше kārtībā. ничего не надо. Man vairāk neko У nevajag. меня есть хорошая церковь, Man ir laba у draudze, меня есть хорошая семья, man ir laba братья и ģimene, сестры. brāļi, māsas. У нас есть хорошее прославление, Mums ir laba slavēšana, у нас есть хорошее слово mums ir labs Божье. vārds, dievvārds. Что еще надо? Nu, ko vēl vajag? У меня семья хорошая, Man ir laba ģimene, мои дети, слава Богу, со мной. man ir bērni, paldies Dievam, ir ar mani. Что мне еще надо в Nu, жизни? ko man vēl vairāk Больше dzīvē ничего. vajag? Vairs neko. То, что там фаната, там я не фанатиком не стану, да? Es nekļūšu par fanātiķi. Дорогие братья и сестры, Dārgie brāļi un māsas, если мы хотим двигаться вперед, ja mēs gribam virzīties uz если мы priekšu, хотим ходить вместе с Богом, ja Бог mēs gribam двигается. staigāt kopā ar Dievu, Dievs virzās. Давайте не фокусировать на то, что, где мы стоим. Nefokusēsimies uz to, kur mēs Фокусируем stāvam. на то, что Бог хочет нам дать. Fokusēsimies uz to, ko Dievs mums grib dot. Иисус приходит, хочешь ли ты быть здоровым? Ja es atnāku un jautāju, vai tu gribi būt Это vesels, вопрос нужно отвечать. uz šo jautājumu ir Я хочу быть jāatbild. здоровым Es христианином. gribu būt Я vesels хочу быть kristietis. христианином плодовитым. Es gribu būt auglīgs Аминь. kristietis. Amen. Я не хочу быть, христианин, который висит. Es negribu būt kristietis, kurš Na rukā karājās. gadami. Kurš kādam uz rokām karājās. To za mной. Gadiem. Я не хочу быть христианином, который просто, все время нуждается. Es negribu būt kristietis, kuram visu laiku ir vajadzības. Я хочу давать. Es gribu dot. Принимать, Es saņemt. да, Jā, мы все нуждаемся. mums visiem ir Но я vajadzības. хочу быть даятелем Saņemt, жизни. un es gribu arī dot. Кто со мной? Kurš ir ar mani? Аминь. Amen. Здоровым христианином. Veselīgs kristietis, vesels Бог kristietis. хочет, чтобы его дом был полный здоровыми людьми. Dievs grib, lai viņa nams ir Потому pilns ar что Он veseliem cilvēkiem, целитель. jo viņš ir Он dziedinātājs. приносящий исцеление. Viņš ir tas, kas nes Он dziedināšanu. приносящий здоровье. Viņš ir tas, kas nes Его veselību. слово оздоровляет. Viņa vārds Его слово dara исцеляет. veselu, viņa vārds Его dziedina. слово делает нас другими людьми. Viņa vārds dara mūs par citiem cilvēkiem. Его слово фокусирует нас Viņa vārds fokusē на mūs правильные приоритеты в uz жизни. pareizām prioritātēm Кто со dzīvē. мной? Kurš ir ar mani? Аминь. Хочешь ли ты быть здоровым? Vai Иисус tu задает gribi нам būt вопрос. vesels, ja es jautāju? А? Она говорит, он говорит, Viņš saka, да, Господи, jā, kungs, но у меня нету человека, bet man nav neviena cilvēka, который бы мне помог. kas man palīdzētu. Иисус говорил, Jēzus teica, я уже здесь. es esmu šeit. Аминь. Amen. Скажи, Иисус здесь. Pasaki, Jēzus ir šeit. Скажи, Иисус здесь. Pasaki, Jēzus ir šeit. Скажи, Иисус здесь. Pasaki, Jēzus ir šeit. Скажи, Он со мной. Viņš ir ar Он mani. со мной на работе. Viņš ir ar Он mani со мной darbā. дома. Viņš ir ar mani Он со мной mājās. везде. Viņš ir ar mani visur. Аминь. Amen. И вместе с ним все возможно. Un ar viņu kopā viss ir iespējams. Полагаясь на Него. Paļaujies uz viņu. Даже когда никто, Pat tad, kad neviens, даже если никто pat tad, kad neviens не хочет negrib прилагать руки помощи, piedāvāt tev savu palīdzības roku, ты все равно tu tik un tā можешь идти вперед. vari iet uz priekšu. Кто со мной? Kurš ir ar mani? Не жалуйся. Nesūdzies.
Не обвини других. Nevaino citus. Я здесь, потому что никто. Es esmu šeit, tāpēc, ka nav neviena. Я здесь, потому что все меня отвергнули. Es esmu šeit, tāpēc, ka visi mani ir atraidījuši. Иисус с тобой. Jēzus ir ar tevi. Скажи вместе с Иисусом. Pasaki kopā ar Jēzu. Мы все можем. Mēs visu varam. Аминь. Amen. Но Иисус, Bet Jēzus, как глава своей церкви, kā savas draudzes galva, Он проявляет себя через твои братья и сестры. viņš izpauž sevi caur taviem brāļiem un māsām. И ты не один. Un tu neesi viens. Ты не один. Tu neesi viens. Только задай себе практичный вопрос. Tikai uzdod sev praktisku jautājumu. Диагностику Diagnostika и желание un vēlme отвечать на эти практические вопросы. atbildēt uz šiem Я дам praktiskiem вам еще один jautājumiem. пример. Es jums iedošu vienu И потом piemēru. мы закончим другими вопросами. Эти примерные вопросы, какие мы можем задавать Un себе. pēc tam mēs pabeigsim ar tiem Вы помните- jautājumiem, kurus mēs varam uzdot sev. Одна ситуация, которую многократно мы уже слышали у нас в церкви. Jūs atceraties kādu situāciju, kuru mēs daudzkārt esam dzirdējuši mums draudzē? 3 стих, 4 царство, 7 глава. Видите, как я это Otrā сделал? Да? ķēniņu, 3 стих, 4 глава, 4 царство. 7 глава, 4 царство. Otrā ķēniņu, 7. nodaļa, 3. pants. Tad 3. pants, 7. nodaļa, otrā ķēniņa. Понятно? Да. Так нельзя, что ли? Нельзя так, да? То есть это путает, да? Хорошо, скажу как можно. Es pateikšu tā kā. 4 царство, Otrā ķēniņu, 7 глава 7. и nodaļa, 3 стих. 3. pants. Хорошо? Так доходчивый, да? Так, можно читать, пожалуйста. 3 стих. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти?» Давайте повторим этот вопрос. Что нам сидит здесь, ожидая смерти? Un 4 spitālīgi vīri bija pie ieejas vārtos, un tie citam sacīja, kādēļ mums šeit nīkt tiekām smirstam? Это вопрос? Tas ir jautājums, Не слышу. Это практичный вопрос? tas ir praktisks jautājums. Очень практичный. Ļoti praktisks. Но смотрите, их ситуация какой? Skatieties, kāda viņiem bija situācija. Они на грани смерти. Viņi bija pie nāves robežas. В городе голод. Pilsētā bija bats. Они изгнаны из города. Viņi bija izraidīti no pilsētas, jo viņi bija Они spitālīgi. прокаженные, слабые. Viņi bija spitālīgi un vāji, И они sидят. un viņi sēž. Вот Viņi bija их vārgi, положение. un viņi sēdēja. Tas bija viņu stāvoklis. Они анализировали. Viņi analizēja, Они сделали диагностику. viņi veica šo diagnostiku. Мы сидим. Mēs sēžam. Что мы ожидаем? Ko mēs gaidām? Что смерть? Nāvi? Если мы продолжаем здесь сидеть, Ja mēs turpināsim šeit sēdēt, что с нами будет? kas ar mums notiks? Мы умрем. Mēs nomirsim. И соответственно, Un attiecīgi читаем 4 стих. lasam 4. pantu. Пошло рассуждение, трезвое рассуждение. «Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». 5 стих. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский, царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали.
Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как быть им? Окей, спасибо. Довольно. Мы видим эту историю очень интересно. Un mēs redzam šo notikumu ļoti interesanti. Смотрите, люди, которые были в стагнации, Redziet, cilvēki, kas bija stagnācijā, люди, которые находились в состоянии уничтожения, смерти, cilvēki, kas atradās šajā iznīcības stāvoklī, люди, nāves которые stāvoklī, попали в круг. cilvēki, kas bija nokļuvuši šajā То есть aplī, пойти туда смерть, Tad пойти iet uz turieni туда смерть. nāve, То iet uz есть turieni везде, nāve, куда бы ни visur. двигали смерть, lai kur viņi arī neiet, visur bija nāve. они решили проблему. Un viņi atrisināja šo problēmu. Скажи, проблему решена. Pasaki, atrisināja problēmu. Нет такой ситуации. Nav tādas Нет situācijas, такая проблема, nav tādas которая не problēmas, решится, kuru nevar если atrisināt. мы будем делать то, что положено. Ja mēs darīsim to, ko nākas darīt. Вы скажите амен на это или нет? Jūs teiksiet amen uz to vai nē? Или вы думаете, что это невозможно? Vai arī jūs domājat, ka tas nav Bībele iespējams? говорит, Bībele saka, Верующим, ticīgiem верующим все возможно. visas lietas ir iespējamas. Все возможно верующим. Visas lietas ir iespējams tiem, kas Скажи tic. громко, все возможно Pasaki skaļi верующим. tiem, ka visas Все lietas возможно ir iespējams верующим. tiem, kas tic. Потому что верующий думает так, как думает Бог. Tāpēc, ka ticīgie domā tā, kā domā Dievs. Amen? Amen. Верующий рискует. Ticīgie Потому что riskē, вера это риск. jo ticība ir risks. Ты полагаешься на слово, Tu paļaujies uz и ты не vārdu, знаешь, un tu nezini, произойдет это или не произойдет. notiks tas vai nenotiks. Ты только веришь. Tu tikai So, tici, тот, кто это ka сказал, tas, kurš to он ir это teicis, viņš сделает. to izdarīs. И у тебя больше ничего нету. Un tev nekā vairāk Только nav. слово. Tikai vārds. И ты идешь по этому слову. Un tu ej pēc šī vārda. И тебе разум говорит, Un tavs prāts а если saka, тебя убьет? bet ja tevi А nogalinās, если у тебя не bet получится? ja tev nesanāks, А если над тобой будут bet ja par смеяться? tevi smiesies, А если ты разобьет? Ну, понимаешь, о чем я говорю? Если вообще ничего не ja, получится. ja vispār nekas neizdosies, У меня есть слово от Бога. man ir vārds no У меня Dieva. другой путь нет. Man nav cita ceļa. Все возможно верующему. Viss ir iespējams ticīgiem. Ситуация, которая могло бы закончить трагично, Situācija, kas varēja beigties traģiski, закончила победоносно. beidzās ar uzvaru. Аллилуйя. Aleluja! Я не слышу вас. Es nedzirdu jūs. Вы не в восторге. Jūs Победоносно neesat sajūsmā. закончилось. Situācija beidzās ar Почему? uzvaru. Kāpēc? Потому что человек задал вопрос. Tāpēc, ka cilvēks Люди uzdeva задали, jautājumu. они анализировали себя, Cilvēki analizēja sevi, задали правильные uzdeva вопросы, pareizus jautājumus, сделали вывод, правильный izdarīja вывод pareizus secinājumus и поступали un rīkojās. так, как они поняли. Rīkojās tā, kā viņi saprata. Они прилагали действия. Viņi pielika piepūli. И смотрите, что Un redziet, получилось. kas notika. Когда они начали делать, Kad viņi sāka darīt, Бог подключится. Dievs pieslēdzās. Аминь. Amen. Скажи, Бог подключится. Pasaki, Dievs Мы pieslēdzās. всегда говорим, это очень важная фраза. Es vienmēr esmu teicis šo ļoti svarīgo frāzi. Бог идет навстречу. Dievs iet pretī Те, которые стоят на месте. Да? tiem, kas stāv uz vietas, tā? Бог идет навстречу те, которые сидят, Dievs ожидая. nāk pretī tiem, kas sēž gaidot. Бог идет навстречу идущих. Dievs iet pretī tiem, kas iet. А чтобы идти, надо вставать. Bet, lai ietu, ir jāpieceļās. Или можно сидеть и идти. Vai arī var sēdot iet? Надо вставать. Ir jāpieceļās. Надо быть трезвым. Ir jābūt skaidrā prātā. Аминь. Ты когда-нибудь видел человека, который сонный и который пытается идти? Vai tu esi redzējis kādreiz cilvēku, kurš ir miegains un cenšas iet? Может быть, вы уже сами так сделали. Varbūt jūs paši tā esat darījuši. Ты сонный и Tu ты esi идешь. miegains un tu Ты ej. ничего не Tu видишь. neko neredzi. И падаешь на Un ходу. krīti, ejot. Надо вставать, надо быть Ir бодрым, надо jāpieceļās, быть ir jābūt трезвым. modram, ir jābūt skaidrā prātā. Вопросы, которые тебя отрезвляют, Daži jautājumi tevi чтобы ты padara видел skaidrāku, реальное состояние вещей. lai tu būtu reālā lietu stāvoklī. Аминь. Amen. И прилагать определенные усилия, и Бог подключится. Un pielikt zinām piepūli un Dievs pieslēgsies. Бог подключится. Dievs pieslēgsies. Аминь.
не плачьте. Neraudiet. Много людей, они сидят и плачут. Daudz cilvēku viņi sēž un raud. Оплачут. Viņi И raud. думают, что тем больше я буду оплакивать мою ситуацию, тем больше будет решение. Не? Un viņi domā, jo vairāk es savu situāciju apraudāšu, jo labāks risinājums būs. Но, говоря, не плачьте, Bet sakot, я neraudiet. уже один раз вам говорил, Es jau vienreiz jums teicu, что я сам плачу. ka es arī pats raudu. Аминь. Amen. Но есть разные слезы. Bet ir dažādas asaras. Иисус плакал. Jēzus raudāja. Аминь. Amen. Есть разные слезы. Ir dažādas asaras. Есть слезы безысходности. Ir tādas bezizējas asaras. Есть слезы безнадежности. Ir bezcerības asaras. Но есть слезы упования. Bet ir paļaušanās Есть asaras. слезы радости. Ir prieka Есть asaras. слезы веры. Ir ticības asaras. Аминь. Amen. Потому что слез – это часть нашей... Бог создал нас. Tāpēc, ka Dievs mūs ir radījis. Иногда даже слезы сами катятся, понимаете? Dažreiz asaras pat pašas ripo, jūs saprotat? Берите лук и попробуйте это самое. Paņemiet sīpolu un jūs redzēsiet. Попробуйте просто приблизить Pamēģiniet его к себе. vienkārši sīpolu pielikt sev tuvāk. Если ты давно не плакал, можешь пробовать. Ja tu sen neesi raudājis, tu vari Слезы pamēģināt. сами начнут идти. Asaras Аминь. pašas sāks ripot. Кто-то говорит, я не плачу. Kāds saka, es neraudu. Мужчина не плачет. Vīrieši neraud. Тогда Иисус не мужчина, да? Tad Jēzus nebija vīrietis? Итак, что я имею в виду? Не плакать. Ko es ar to domāju neraudāt? Это не находиться в состоянии самосожаления. Tas nozīmē neatrasties šajā pašnožēlas stāvoklī. И не думать, Un nedomāt, что твоя проблема решится, ka tava problēma если atrisināsies. ты слезами можешь манипулировать и привлекать жалость к себе. Ja tu ar asarām vari manipulēt un piesaistīt žēlumu sev, Кто слышит? kurš dzird? Книга Битье 21, мы не будем читать, но вы знаете эту историю. Pirmā mūzus grāmata 21. nodaļa, mēs nelasīsim, jūs zinat šo Это notikumu. место, где действительно Бог впервые мне показал, Tā ir rakstiet, kur Dievs man tiešām pirmo reizi что parādīja, есть слезы безнадежности kas ir bezcerības и asaras есть вопли веры. un ir ticības Вы помните, asaras. когда Агар вместе с сыном свою Авраам выгнал их. Jūs atcerieties, kad Ābrahāms padzina Hagari ar viņas dēlu, И они шли в пустыне. un viņi gāja pa У них tūkstnesi, были воды, кувшина с воды, да? un viņiem bija ūdens И эта trauks, вода закончила. un šis ūdens beidzās, А это пустыня. bet tas bija tūkstnesis. Это жизнь заканчивается. Это просто смерть. Пустыня без Tūkstnesi воды. bez ūdens, tas nozīmē, ka ir beigusies vienkārši dzīvība. Tā ir nāve. Агар плакал. Hagara raudāja, Ребенок плакал. un arī zēns raudāja. Аминь. Amen. Агар оставил ребенку и уходила, и говорил, я не хочу видеть смерть ребенка. Hagara atstāja bērnu, un viņa aizgāja tālāk, tāpēc, ka viņa negribēja redzēt bērnu nāvi. То есть для нее Tad viņai, она плакала, оплакивая смерть этого ребенка. viņa raudāja, jo viņa apraudāja šī bērna nāvi. Потому что я не хочу видеть смерть и Tāpēc, ka es плачет. negribu redzēt un nāvi, un viņa raudāja. Ребенок плакал. Bet arī bērns raudāja. Но ребенок плакал совсем другой плач. Bet bērns raudāja pavisam savādāk. Ребенок жить хотел. Bērns gribēja dzīvot. Кто за мной? Kurš ir ar mani? И как вы думаете? Un kā jūs domājat? Следующий стих мы читаем. Nākamajā pantā И mēs Бог lasām. услышал вопли ребенка. Un Dievs izdzirdēja zēna balsi. Не вопли Агар, не вопли мама. Nevis Hagaras asaras. Потому что в этой вопле нету силы, нету Tāpēc, веры, ka нету šajās надежды, asarās nebija spēka, nebija cerības, нету упования. nebija paļaušanās. Аминь. Это просто простая человеческая эмоция. Tās bija vienkārši cilvēciskas А emocijas. ребенок Bet bērns, жить хочу. viņš gribēja dzīvot. Аминь. Amen. И Бог услышал. Un Dievs uzklausīja. Бог слышит вопль веры. Dievs dzird ticības asaras. Бог слышит действие. Бог идет, Он поддерживает всякие действия, которые основаны на вере в Его. Dievs atbalsta kādu rīcību, Dievs atbalsta ticību, kas balstās, Dievs atbalsta rīcību, kas balstās uz viņa ticību.
Прими решение. Pieņem lēmumu. Спасибо тебе, Господь. Paldies, Tev, kungs. Я уверовал тебе. Es esmu noticējis Ты мой Tev. Отец. Tu esi mans У меня tēvs. Твое Слово. Man ir Tavs У меня vārds. Твой Дух. Man ir Tavs gars. У меня духовная семья. Man ir garīgā ģimene. Я могу все. Es varu visu. Я не буду ходить кругами. Es nestaigāšu papu. Я пойду вперед. Es iešu uz Я не priekšu. буду хранить свою мечту. Es neapglabāšu savu sapni. Не важно, что у меня не получилось. Nav svarīgi, ka man Не neizdevās. важно, что я пытался делать, что не получилось. Nav svarīgi tas, ko es centos darīt un kas man Я не neizdevās. сдаюсь. Es nepadodos. Я иду вперед. Es eju uz priekšu. Amen. Amen. Обнови мою мечты. Atjauno manu sapni. Обнови мое видение. Atjauno manu redzējumu. Покажи мне ту будущее, которое Паради. ты приготовил для меня. Man to nākotni, ko tu esi sagatavojis priekš Дай manis. мне увидеть Ханан. Palīdz man ieraudzīt Я не хочу Kanānu. крутиться вокруг какой-то горы. Es negribu steigāt ap kaut kādu Когда Ханан kalnu, меня ждет. kad Kanāns mani gaida. Полно вам крутиться вокруг этой Pietiek горы. jums steigāt ap šo kalnu. Обратитесь на север. Griezieties uz ziemeļiem Идите к Ханан. un ejiet uz Kanānu. Аллилуйя. Кто за мной? Kurš ir ar mani? Так что задайте практические вопросы. Tā kā uzdodiet praktiskus jautājumus. На какие вопросы? Пример. Kādus jautājumus, piemēram? Первый вопрос. Pirmais jautājums. Где я сейчас? Kur es esmu šobrīd? Это анализ. Tā ir analīze. Где я сейчас? Kur es esmu šobrīd? В каком я состоянии? Kādā es esmu stāvoklī? Ты не можешь двигаться вперед, Tu nevari virzīties uz priekšu, если ты не определишь, где ты. ja tu nenoteiksi, kur tu esi. Именно, например, эти прокаженные, они осознали, мы не можем здесь сидеть. Это не то место, где мы должны быть. Piemēram, šie spitālīgie viņi apzinājās, ka mēs nevaram šeit sēdēt. Tā nav tā vieta, kur mums atrasties. Следующий вопрос. Nākamais jautājums. Верю ли я? Vai es stāvu ticībā? Это важный вопрос. Tas ir svarīgs jautājums. Верю ли я? Vai es stāvu ticībā? Библия говорит, что праведник верой жив будет. Jo Bībelē saka, ka taisnais dzīvos ticībā. И если ты не веришь, ты не праведник. Un ja tu neesi ticībā, tu nestāvi ticībā, tu neesi Ты taisnais. отошел от праведного пути. Tu esi atkāpies no šī taisnā ceļa. Потому что праведник Jo отличается тем, что он живет верой. Atšķirās ar to, ka viņš dzīvo ticībā. Каждый день. Katru dienu. Вера – это мое дыхание. Ticība tā ir mana elpa. Вера – это то, что делает нас с вами праведниками. Ticība ir tā, kas dara mūs par taisnajiem. Задайте себе вопрос. Uzdod sev jautājumu. Там, где я, это там, где я должен быть? Vai tas, kur es esmu, ir tā vieta, kur man ir jābūt? Согласно Божье расписание, Saskaņā ar Dieva sarakstu, там, где я сейчас нахожусь, vai tas, kur es мое šobrīd сегодняшнее atrodos, состояние mans pašreizējais stāvoklis, соответствует ли vai tas норме, atbilst Божьей норме? Dieva normai? Если мы зададим себе вопросы, Ja mēs uzdosim sev jautājumus, Дух Святой поможет Svētais нам Gars найти palīdzēs mums ответ и дать правильную оценку. atrast atbildes un saprast pareizi novērtēt. Окей, второй вопрос. Следующий вопрос. Nākamais jautājums. Каким образом я дошел до сюда? Kādā veidā es nonācu līdz Как šai я vietai? оказался в том, где я? Kā es nokļuvu tur, kur es esmu? Особенно если тебе не нравится в том, в чем ты находишься. Особенно если не нравится. Īpaši, ja tev nepatīk tas, kur tu esi. Каким образом ты Kādā оказался veidā здесь? tu nonāci šeit? Где и когда ты уклонился с правильного пути? Kur un kad tu novirzījies no pareizā ceļa? Что стала причина, почему ты уклонился? Kas kļuva par iemeslu, kāpēc tu novirzījies? Надо задать вопрос. Ir jāuzdod jautājums. Ты увидишь, ответ поможет тебе сделать правильную оценку. Un tu redzēsi, kad atbildes palīdzēs tev izdarīt šo pareizo novērtējumu. Второй вопрос. Nākamais Куда jautājums. я направляюсь? Kur es dodos? Куда я направляюсь? Kur es dodos? Uz kurien es dodos? Где я хочу быть, согласно мое понимание, Божье призвание и Божьей цели? Kur es gribu būt saskaņā ar manu aicinājumu un Dieva mērķi? Какова Божье видение для моей жизни? Какие мечты?
Kāds ir Dieva redzējums manai dzīvē? Kādi ir sapņi? Żeby znasz do tych, oni dojechał, nadal znać, kuda ty jedziesz. Lai zinātu, ka tu vēl neesi nokļuvis, tev ir jāsaprot, uz kurien tu dodies. Amen? Как мы уже видели, да, что Бог всегда дает назначение, Он всегда дает. Kā mēs jau redzējām, ka Dievs vienmēr dod šo gala punktu, šo gala mērķi. Viņš И нужно vienmēr знать dod. это. Куда мы направляемся, как, вот, куда ты направляешься, как человек, как семья, если семейный, как мать, как муж, как работодатель, как служитель, куда? Uz kurien tu dodies kā cilvēks, kā ģimene, kā māte vai tēvs, kā darba devējs vai kā darba ņēmējs, uz kurien tu dodies? Это вопрос, Tas ir jautājums, практический вопрос. praktisks jautājums. Следующий вопрос. Как я буду Nākamais. двигаться отсюда туда? Kā es varu nokļūt no šejienes uz turieni? Какие у меня планы? Kādi man ir plāni? Какие планы? Kādi, Как двигаться туда, где я, туда, куда надо идти? kādi plāni, kā es varu virzīties no turienes, kur es esmu, uz turieni, kur man ir jābūt? Следующий вопрос. Nākamais jautājums. Какие преграды Kādi šķēršļi и какие проблемы un kādas problēmas мне мешают man traucē двигаться? virzīties? Что мне мешает Kas man traucē двигаться вперед? virzīties uz priekšu? Что, с какими проблемами или препятствиями я встречаю каждый раз, когда я двигаюсь, хочу двигаться? Ar kādām problēmām, ar kādiem šķēršļiem es vienmēr saskaros, kad es gribu virzīties uz priekšu? Как я приготавливаю себе для победы над этими проблемами? Kā es sevi sagatavoju uzvarai pār šīm problēmām? Но никогда не думайте, что если ты видишь проблему, Nekad nedomā, ka ja tu esi pamanījis problēmu, которая мешает двигаться вперед, kas traucē virzīties uz priekšu, что ты уже можешь успокоиться и найти, что я уже нашел оправдание. ka tu jau vari nomierināties, teikt, es jau atradu attaisnojumu. Кто понимает, о чем я говорю? Kurš да? saprot, par ko es Прям что, runāju? я не могу это, потому что это проблема, это Un проблема, tu это teikt, проблема. es nevaru to, tāpēc, ka tā problēma un tā problēma. Обозначайте каждую проблему. Apzīmējiet katru problēmu. Если ты можешь, пускай будет их 100, 120, 150 проблем. Ja tu vari, lai ir 120, 150 Но problēmas, сиди и просто, какие проблемы у меня вообще в жизни? Что мне мешает осуществлять свои мечты? Что? bet sēdi un izsacini, atrodi, kas man vispār traucē dzīvē, realizēt savu sapni. Kas? Вы за мной? Jūs esat ar mani? Окей. И это недостаточно знать проблемы. Un ar to nepietiek, ka tu zini Потому problēmu. что их решать надо. Tāpēc, ka to problēmu Потому ir что если эти проблемы jārisina. ты видишь, они у тебя здесь, если они не решены, ты не будешь двигаться оттуда, где ты находишься. Jo, ja tu to problēmu redzi un viņai ir, nu, tu viņu izprotni, bet tu nevirzīsies tur, kur tev jānokļūst. Ir. Потом, какие самые главные проблемы из всех перечисленных проблем? Pēc tam, kādas ir pašas galvenās problēmas no visām uzskaitītajām Какой из problēmām? них самый главный? Kāda ir pati galvenā? От который исходит все остальные проблемы? No Или кура- большинство из проблем? No kurām izriet visas pārējās problēmas vai arī vairums problēmu? Потому что, как правило, Tāpēc, kā likums, сколько бы проблем у тебя не было, lai cik daudz problēmu tev arī nebūtu, только нескольких проблем tikai dažas problēmas являются главными. ir galvenās. И решение этих проблем поможет тебе решить большинство твоих проблем. Un šo galveno problēmu atrisināšana palīdzēs tev atrisināt lielāko daļu problēmu. Вы за мной? Jūs esat ar mani? Бог аналитик. Dievs ir analītiķis. Бог анализирует. Dievs analizē. Если вы не верите, читайте книгу «Бытие», 1 глава. Ja jūs neticat, lasiet pirmo mūzes grāmatu, Вы pirmo увидите, что nodaļu. каждый день Jūs redzat, Bog ka katru analizировал. dienu Dievs analizēja. и увидел Бог,
Un Dievs redzēja, Все это было хорошо. ka tas viss bija labi. Это был день первый, Tā bija pirmā diena, да? И каждый день un katra diena анализирует, analizē. что он делал. Viņš analizēja visu, ko Дал viņš оценку darīja. тому, что он делает. Viņš deva savu vērtējumu потом tam, ko идет viņš дальше. darīja. Pirms viņš gāja tālāk. Аминь. Аминь. Я заканчиваю. Я дал вам 3 вопроса в начале года. Es devu jums 3 jautājumus Эти вопросы pagājušā туда gada же. beigās. Šie jautājumi turpat pie šiem jautājumiem. Что Бог хочет, чтобы я делал? Ko Dievs grib, lai es daru? То есть Бог хочет, чтобы я был плодовитым, но я не могу быть плодовитым без того, чтобы что-то делать. Что конкретно Бог хочет, чтобы я делал? Dievs grib, lai es būtu auglīgs, bet es nevaru būt auglīgs kaut ko nedarot. Tad, ko konkrēti Dievs grib, lai es daru? В разных сферах моей жизни. Dažādās manas dzīves В sfērās. разных сферах. Да. Dažādās manas Чтобы dzīves тебе sfērās. легче было разделить свою жизнь по сферам, Lai tev būtu vieglāk sadalīt savu dzīvi pa sfērām. чтобы была сбалансирована. Lai ir sabalansētība. Аминь. Amen. Кем Бог хочет, чтобы я стал? Par ko Dievs grib, lai es kļūstu? И что Бог желает, чтобы я имел? Un ko Dievs grib, kas lai man То есть būtu? это инструменты, которые помогут мне сделать то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Tie ir instrumenti, kas palīdzēs man izdarīt to, Инструменты ko и ресурсы, Dievs которые grib, lai мне es izdaru. необходимы. Instrumenti, resursi, kas man nepieciešami. Аллилуйя. Я хотел что-то другое сказать, но я закончу здесь. Я Es gribēju смотрю pateikt vēl время. kaut ko, bet es pabeigšu šeit. Задай себе практические вопросы Uzdod sev praktiskus jautājumus и найди решение на этих вопросов. un atrodi risinājumu šiem jautājumiem. У Бога, Dievam, через Его Слово, pie Dieva caur с viņa, помощью caur viņa vārdu, Духа Святого no svētā gara и общение с братьями и сестрами. un sadraudzībā ar brāļiem un Я 3 māsām. вещи говорил. Es 3 lietas Найти teicu. решение с Богом. Atrodi atrisinājumu ar Dievu. Это уединение с Ним. Tas ir šajā С vienslības laikā ar помощью Его viņu. Слова, Ar мудрости viņa vārda Бога palīdzību, ar viņa gudrību и Духа Святого un svēto garu и общение un sadraudzību с людьми, ar верой, cilvēkiem, ticības cilvēkiem, людьми, верой, ticības cilvēkiem, людьми, которые любят Бога, любят cilvēkiem, Бога. kas mīl Dievu, Аминь. amen, Которые горят для Бога. kas deg priekš Dieva. У них есть ответ. Viņiem ir atbildes, У них есть совет. viņiem ir padoms, Аминь. У них есть мудрость, viņiem ir gudrība, которая поможет тебе. kas palīdzēs tev. Аминь. Amen. Начни свой день. 4 совета еще я дам, и все, на секунду. Начни свой день с молитвой. Sāc savu dienu ar lūkšanām, Начни свой день с Богом. sāc savu dienu ar Dievu. Это простые, но предложения, да? Начни свой день с Богом. Tie ir vienkārši piedāvājumi. Sāc savu dienu ar Dievu. Как мы знаем, что каждый день должен начинать с Богом. Kā mēs Второй, zinām, katru начни dienu свой jāsāk день ar с Dievu. целями. Sāc savu dienu ar mērķiem. Tad Ni- otrs sāc savu dienu ar mērķiem. Не позволь себе просто тратить день бесцельно. Neļauj sev vienkārši iztērēt dienu bez mērķa. Ставьте цели перед каждый день. Nolieciet Каждого дня. mērķus katrai dienai. Пускай маленькие, но Lai arī цели. mazi, bet mērķi. Цели, которые помогут тебе достичь. Mērķi, kas palīdzēs tev sasniegt, Ну, двигаться к твоей мечте. virzīties uz tavu sapni. Пускай они будут маленькими, но Lai tie ir маленькими mazi. позами. Делайте это. Bet dariet to. Аминь. Amen. Начни свой день с энергией. Энергично, можно так сказать. Начни энергично. Sāc savu Каждый dienu день. enerģiski, katru dienu. Но, как я говорю, что я имею в виду энергично? Ko es ar to domāju enerģiski? С мотивацией, с Ar motivāciju, вдохновением. ar iedvesmu. Если ты начинаешь день, у тебя уже настроения нет у начала дня. Извините, как вы думаете, как этот день закончится тебе? Ja tu sāc savu dienu, tev jau nav garstāvokļa no rīta. Kā šī diena var beigties, kā jūs domājat? А разве что не бывает у кого-то? Bet vai tad kādreiz nemēdz Чтобы būt ты tā, встал, у тебя никакого ka настроения tu нет. Разве не piecelies un бывает? tev nav nekāda Ну garstāvokļa? скажите, что не бывает у вас. Vai?
А то я думал, что я из Марса, а не из Земли. Savādāk es domāju, ka es esmu no Marsa. То есть бывает, да? Tad gadās, Нормально, бывает. normāli gadās. Что делать? Ko darīt? Как начинать свой день таким Kā образом? sākt savu dienu tādā veidā? Хвалой, Ar поклонением. slavēšanu, pielūgsmu. Amen. Amen. Потому что как ты можешь развеять тьмы? Jo kā tu vari izklīdināt tumsu? Размышление над Словом Божьим. Pārdomāt par vārdu. Прими мысли, дозу Божьей Pieņem мысли. Dieva doma dozu. Когда у тебя включи что-нибудь такое, которое Ieslēdz kaut тебе ko, kas tevi заряжает. tevi uzlādē. Подключи твои батарейки Pieslēdz savu bateriju к небесному, как это, источникам pie энергии. debesu avotiem. enerģijas sa mной? avotiem. Kurš ir ar mani? Батарейка заряжается. Baterijas uzlādē. Молись духом. Lūdzu garā. Ты можешь быть уныние, ты можешь Tu быть vari būt настроение, panīcis, но ты можешь стать на garšo- знак роба де шикила Bet tu vari баба piecelties un sākt досонто lūgt garā. киримолог. Молись духе. До тех пор, пока прорыв не придет. Lūdzu garā, kamēr nebūs izrāviens. Ты можешь ехать на работу в духе молиться. Tu vari braukt uz darbu un lūgt garā. Правда или нет? Tā ir Так что ты не taisnība vai nē? прикован к месту. Начни свой день энергично. Sāc savu dienu enerģiski. Аминь. Следующий, это Nākamais. какой уже? Четвертый. 4. Приправляй твой день солью. Piedod savai dienai sāli. Pieber savai dienai sāli. А это еще что такое? Bet kas tas tāds vēl ir? Найди кому-то делай добро. Atrodi kādu, kam darīt labu. Твой фокус увести только в себе. Найди кому послужить. А Делай какое-то доброе дело. Каждый день кому-то доброе дело сделай. Atrodi kādu, kam pakalpot, atrodi kādu, kam izdarīt kaut ko labu, lai tu savu fokusu novērstu no sevis. Atrodi kādu, kam darīt labu katru dienu. И слушайте, начните дома. Un sāciet mājās. Хорошо? Начните дома. Sāciet mājās. С теми, у которых близко, рядом. Tie, kuri jums ir blakus. Делайте добро. Один. Dariet labu. Хотя бы один. Vismaz vienu. Кто из вас знает, что когда мы делаем добро, мы приправляем свою жизнь солью. Kurš no jums zina, kad mēs darām labu, mēs pieberam savai dzīvei sāli? Не слышу. Es nedzirdu. Каждое воскресенье, когда ты придешь в церковь, Katru svētdienu, kad atnāks uz draugu, приди с такое желание. atnāc ar tādu vēlēšanos. Я сегодня приду в церковь, Es šodien atnākšu uz и draugu, обязательно кому-то хочу послушать. un es obligāti kādam gribu Хочу быть pakalpot. благословенным для одного. Es gribu būt par svētību vienam. Молись в течение дня. Кому? Lūdzu, dienas laikā, Я kam могу сегодня послушать. es varu šodien pakalpot? Аминь. Amen. Чем я могу послужить? Ar ko es varu Только pakalpot? то, чем у меня есть. То, что я богат. Чем я богат? Tikai ar to, kas man ir, ar to, ko es esmu bagāts. Петр говорит, то, что у меня есть, Pēters teica, tas, kas man ir, то я даю. to es dodu. То, что у тебя нет, ты не можешь дать. Но To, то, что у kas тебя tev есть, nav, ты tu можешь nevari дать. dot. Аминь. Amen. И пятый. Un Я 5. сказал 4, да? Es teicu 4, Ну, пятый. nu 5. Заканчивай твой день с благодатью. Pabeidz savu dienu ar žēlstību. Что это означает? Ko tas nozīmē? Заканчивай свой день с благодарением. Nevis ar žēlstību, bet ar pateicību. Pabeidz savu dienu ar pateicību. Благодари Бога. Pateicies Dievam, Аминь. Не только благодари Бога. ne tikai pateicies Dievam, Не допускай никакой огорчения. Благодать это значит, не допускай никакое огорчение горе в своем сердце. nepieļauj nekādu rūgtumu, nekādu apbeidinājumu savā sirdī. Не допускай непрощения. Nepieļauj nepiedošanu. Прости всех. Piedod visiem. Аминь. Кто, может быть, обидел тебя в течение Kurš varbūt дня. tevi ir aizvainojis dienas laikā. А даже еще главное, прости себе самого. Bet pats svarīgākais jau pat За piedot все pats твои sev. глупости, которые ты натворил в Par течение visām дня. savām muļķībām, kur tu esi sastrādājis dienas laikā. Если они были. Ja tādas ir bijušas. Аминь. Amen. А что некоторые вообще глупости никакой не делают в Nu, течение daži, дня. protams, nekādas muļķības vispār nedara dienas laikā. Они святы от начала до конца. Viņi ir svēti no sākuma līdz beigām. А если ты из такой разряд людей, которые часто делают глупости, Bet, ja tu esi no tiem cilvēkiem, kas bieži pieļauj muļķības, иди спать спокойно, ej короче. gulēt Пусть mierīgi, действительно ночь будет спокойной, lai nakts patiešām būtu чтобы ты mierīga, мог с утра начинать снова lai tu no rīta vari sākt no с jauna Богом. ar Dievu. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Pусть Бог вас благословит. Lai Dievs jūs svētī. Идем вперед. Ejam uz priekšu И с Божьей помощью ar Dieva palīdzību не будем стоять на месте. un nestāvēsim uz vietas. Amen. 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 Отец, мы благодарим Тебя. Tēvs, mēs pateicamies Tev. Спасибо за Твою любовь к нам. Paldies par Tavu mīlestību Спасибо pret за mums. мудрость Твою. Paldies par Tavu gudrību. Спасибо за наставление Твое. Paldies par Tavu pamācību. Помоги нам, Господь, применять все, что мы сегодня слышали. Palīdz mums pielietot visu, ko mēs šodien Дай нам dzirdējām. силу применять. Dod mums spēku pielietot. Помоги нам, Дух Божий. Palīdz mums Dieva Мы gars. верим Тебе, Отец. Mēs ticam Tev, Tēvs, Этот год ka šis gads, мы пойдем вперед. ka šajā gadā mēs iesim uz Год priekšu. жатвы мы провозглашаем. Mēs pasludinām šo gadu par pļaujas gadu. Много жатв. Daudz pļaujas. Много жатвы. Daudz pļaujas. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus Все, vārdā. что мы уже сеяли Visu, ko mēs jau esam sējuši долгие годы, ilgus gadus, и мы ждали, un Господь, mēs gaidījām, и мы верим Тебя, un mēs что ticam Ты Tev, дашь урожай ka нам. Tu dosi mums Ты дашь ražu. нам вкусить плоды. Tu dosi mums baudīt Все augļus наши добрых дел. visiem mūsu labajiem Все darbiem, добрые семена. visām mūsu labajām Которые мы sēklām, посеяли. kuras mēs esam Мы благодарим sējuši. Тебя, Господь. Mēs pateicamies И мы Tev, хотим kungs, прославить Тебя un mēs gribam pagodināt плодами, Tevi ar augļiem, плодами своей жизни, ar savas dzīves augļiem, плодами ar преображенной augļiem, жизни, izmainītām dzīvēm, плодами здоровой жизни ar veselīgas dzīves augļiem и плодами спасенными людьми. un izglābtu cilvēku augļiem. Благодарим Тебя, Господь, Mēs pateicamies Tev, во kungs, имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. И весь народ Un visa сказали tauta teica, Аминь. Amen. Давайте станем. Piecelsimies. Я чтобы мы сегодня заканчивали это служение Es gribu, lai mēs šodien pabeidzam šo с dievkalpojumu вечерей. ar vakarēdienu. Мы будем, это напоминаем себе о совете с Господом. Mēs atgādināsim sev par derību ar to kungu. Будем подключиться через вечере Господне. Mēs pieslēgsimies ar tā kunga Мы vakarēdienu. подключимся к Божьей благодати, Mēs pieslēgsimies Dieva которая žālstībai, доступна нам kas ir pieejama mums через вечеру Господню. caur tā kunga vakarēdienu. Иисус сказал, Jēzus teica, это мое тело, tā ir mana которое miesa, ломимо для вас. kas tiek lausta jūsu dēļ. Это моя кровь, Tās ir manas которая asinis, пролита для вас. kas ir izlietas jūsu Это dēļ. цена, Tā ir cena, цена искупления, tā ir izpirkšanas цена вашей cena, победы. tā ir jūsu uzvaras cena. И мы верим Богу в Un mēs этом. ticam, Мы хотим благодарить Ему, un mēs ticam Dievam par to. Благодарить Mēs Его, gribam pateikties viņam, принимая вечерю сегодня. pieņemot vakarēdienu Давайте šodien. простим наши руки сюда Izstiepsim mūsu и rokas помолимся un palūksim. за это. Можно меня? Янис? Простите ваши руки, давайте помолимся. Izstiepsim jūsu rokas un palūksim. Я чтобы ты закрой свои глаза. Es gribu, lai tu aizver savas acis. Скажи Богу спасибо Un за saki Его Dievam paldies голгофские страдания. par viņa Golgātas Это ciešanām. основание всех Tas ir pamats наших благ от Господа. visiem mūsu labumiem no tā kunga. И это основание нашей уверенности в Un Боге. tas ir pamats mūsu pārliecībai Dievā. Мы знаем, что Бог не может лгать. Mēs zinām, ka Dievs nevar melot. Он не может обмануть. Viņš nevar apmānīt. Из-за жертву Иисуса Христа на Dēļ Голгофе. Jēzus Kristus upura Golgātā. Если Он не посадил своего Ja Сына, viņš nav taupījis но savu Он dēlu, отдал Его ради bet нас, viņš ir atdevis viņu mūsu тогда dēļ, нет ничего, tad nav nekā, чего мы нуждаемся, kas mums būtu который бы Он нам vajadzīgs, не дал. ko viņš mums nedod. Поэтому сегодня, Tāpēc šodien, принимая это вечерю, pieņemot šo я чтобы vakarēdienu, просить Господь, es gribu, lai tu lūdzu мне нужно kungs, силы man ir vajadzīgs начале этого spēks года šī gada дойти sākumā, до конца в aiziet победе, līdz galam не uzvarā, унывать, не одержать победу на все проблемы, на все bet препятствия. uzvarēt visas problēmas, visus šķēršļus, Здоровье. veselību. Мы благодарим Тебя, Господь, мудрость от Mēs Тебя. pateicamies, kungs, par gudrību no Защита от tevis, Тебя. par apsardzību no tevis, Прорыв, Господь. par izrāvienu, kungs. Доверяй Богу за это. Скажи, на Uzticies Dievam основании par to. совета с Un Господом. saki, balsoties uz derību Я ar to принимаю kungu, силу es сегодня. pieņemu spēku šodien, И я знаю, un es zinu, я пройду, ka es iziešu, я дойду. es aiziešu, Я не полагаюсь на себя. es nepaļaujos uz Я sevi, полагаюсь на жертву bet Иисуса es Христа. paļaujos uz Jēzus Я Kristus полагаюсь upuri. на кровь Иисуса Es paļaujos Христа. uz Jēzus Kristus asinīm. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Дорогой Отец Небесный, Dārgais debesu Tēvs, мы так благодарны mēs esam Тебе. tik ļoti pateicīgi Когда Tev, мы были еще kad грешниками, mēs jau bijām когда мы grēcinieki, вообще не думали о kad Тебе, mēs nedomājām par когда мы Tevi, что блуждали как овцы, kad mēs maldījāmies kā которые avis, соблудили каждый по своим путям. kas bija nomaldījušies katrs savos pamīloval ceļos, нас. Tu apžēlojies И par Ты mums. послал своего Сына Un Иисуса tu sūtīji Христа,
savu dēlu Jēzu Kristu. И Он умер за Un нас. viņš nomira par mums. И Он пролил свою Un кровь, viņš izlēja savas чтобы asinis. очистить нашу Lai совесть, attīrītu mūsu очистить sirdsapziņu. нашу жизнь от Lai грехов, attīrītu mūsu dzīves no от grēkiem. всяких препятствий, которые отдалили нас от No Тебя. visiem šķēršļiem, kas mūs ir Мы pārvarējuši. благодарим Тебя Mēs сегодня, pateicamies Tev что šodien. сегодня Ka мы, šodien которые когда-то были далеки, mēs, kas reiz bijām tālu no мы Tevis, близки, mēs esam tuvu, потому что мы примирились jo mēs esam izlīdzinājušies тобой ar Tevi и друг с un другом. viens ar Мы otru. благодарим Тебя, Господь, Mēs во имя pateicamies Иисуса Tev, Kungs, Христа, Jēzus Kristus что сегодня vārdā, мы можем вспоминать ka šodien mēs varam atcerēties об этой жертве. par šo upuri. Мы можем думать, но мы можем возвращаться назад Mēs varam atgriezties atpakaļ и думать о том, что Ты сделал. un domāt par to, ko Tu esi И izdarījis. благодарить Тебя в это настоящее Un время, pateicies Tev šajā laikā, смотря на будущее, skatoties uz что nākotni, Ты с нами, ka Tu esi ar mums и Твою милость с нами, un Tava žēlstība ir Твою ar благодать mums. с нами. Tava labestība ir ar Мы mums. благодарим Тебя, Mēs Господь. pateicamies Tev, Пусть Kungs, через эту вечеру сегодня ka lai caur šo vakarēdienu Твоя šodien сила приходит, Tavs spēks atnāk, обновление силу, spēka atjaunošana, обновление видения и понимания. redzējumu un sapratnes atjaunošana. Когда ученики Твои ломали хлеб с Тобой, Kad Tavi mācekļi lauza их maizi глаза ar Tevi, открылись, viņu acis они atvērās, уразумели, viņi Господь, saprata, они Kungs, видели Тебя. viņi redzēja Я Tevi, молюсь и Kungs. прошу Тебя, Господь, Es lūdzu Tevi, Kungs, пусть через эту вечерю lai caur šo наши vakarēdienu глаза mūsu открываются, acis atverās, чтобы мы видели Тебя lai mēs redzam Tevi по-новому, pa jaunam, именем Иисуса Христа, Jēzus Kristus чтобы мы vārdā, видели Тебя, Господь, lai Твою mēs redzam силу, Tevi pa jaunam Tavu чтобы мы видели, spēku, Господь, lai mēs redzam, и Kungs, пережили Тебя un по-новому. piedzīvojam Tevi pa Мы jaunam. благодарим, Mēs Отец, pateicamies во имя Tēvs, Иисуса Jēzus Христа. Kristus Мы vārdā. принимаем помощь, Mēs pieņemam мы palīdzību, принимаем силу, mēs pieņemam мы spēku, принимаем благодать, mēs pieņemam чтобы пройти žēlstību, весь этот год. lai izietu cauri visam šim Во имя gadam. Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Спасибо Тебе, Отец. Paldies Tev, Мы Tēvs, благодарим Тебя un mēs за pateicamies Твою Tev исцеляющую par благодать. Tavu dziedinošo Пусть žēlstību, приходит исцеление сейчас. lai atnāk dziedināšana Исцеление от tagad, всякой болезни. dziedināšana no jebkādām Во slimībām, имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā, Исцеление от всякой боли. dziedināšana no jebkādām Именем sāpēm, Иисуса Христа. Jēzus Ибо Kristus ранами vārdā, Твоими jo Tavās мы brūcēs mēs исцелились. esam Ранами dziedināti. Твоими Tavās мы brūcēs исцелились. mēs esam Спасибо, dziedināti. Отец. Paldies Tev, Во имя Tēvs, Иисуса Jēzus Христа. vārdā. И весь народ сказали Visi tauta teica. Аминь. Amen.